5월 8일 수요일. 어버이날이다. 어제 부모님 댁에 가려 했는데 일이 바빠서 가지는 못하고 대신 전화를 드리고 용돈도 보내드렸다. 카네이션 달아드리는 건 누나한테 좀 맡기고. 자식 위해 희생하지 않은 부모가 어디 있을까만 그래도 우리 부모님은 특별한 분들이시다. 뭐 우리 부모님 세대는 다들 못 살던 시절에 사신 분들이니까 비슷하겠지만 정말 고생하면서 누나랑 나랑 대학까지 보내고 교육 잘 시켜주셨다. 은퇴할 나이가 지나셨지만 지금도 열심히 일하고 계신다. 그런 부모님 생각하면 진짜 효자 노릇해야 되는데 그게 어디 말처럼 쉬운가. 부모가 되어봐야 부모님 마음 이해한다고들 하는데 일찍 결혼해서 애 있는 친구들 보면 진짜 좀 어른스럽게 행동하는 것 같다. 나도 언젠간 우리 아이들이 카네이션을 달아주는 날이 오겠지? 그런 생각하면 좀 웃기다. 하지만 남들 다 거치는 일이니까 이런저런 생각이 드는 어버이날이다. Wednesday, May 8th. Today's Parents' Day. I was planning to visit my parents yesterday, but I was too busy at work. Instead, I called them and sent some money. Since I couldn't pin a carnation on their chests, I asked my sister to do it for me. All parents in the world sacrifice their lives for their children, but my parents are special. All the people of my parents' generation in Korea started from poverty because Korea was not a developed country back then. But even in poverty, my parents worked hard and did their best to support me and my sister all the way through college. They're well over the retirement age, but still working hard to this day. Their lives make me want to be a good son, but it's easier said than done. People say you have to become a parent to understand your own parents, and this makes sense. When I look around at my friends who got married and had kids early, they seem more mature than me. Someday my children will be pinning a carnation on my chest. Even the thought of it makes me feel strange. But that's what everyone goes through. I have a lot of mixed feelings on Parents' Day. 네, 김대리의 영어 일기, 어버이날의 일기입니다. 먼저 일이 바빠서 어버이날에 부모님을 찾아뵙지 못했다 이런 얘기를 하는데요. 여러 차례 말씀을 드렸는데 일과 관련된 것을 표현할 때는 at work라는 표현을 붙이는 게 굉장히 유용하죠. 그래서 여기서 일이 바쁘다고 할 때 I was planning to visit my parents yesterday, but I was too busy at work. 네, 이렇게 busy at work 이렇게 얘기를 했습니다. 전에 일기에서 사내연애한다. 그런 얘기를 date at work 이렇게 표현을 했었죠. at work라는 표현을 잘 기억하시기 바랍니다. 그 다음에 카네이션을 달아드린다는 말을 하는데요. 카네이션을 달아드린다고 할 때 어떤 동사를 썼나 잘 들어보시면요. Since I couldn't pin a carnation on their chests, I asked my sister to do it for me. 네, 이렇게 핀이라는 동사를 썼죠. 우리가 잘 아는 그 옷핀을 얘기할 때 핀인데요. 핀으로 달아드리다 라는 뜻을 전달하기 위해서 쓴 동사입니다. 그래서 pin a carnation on the chest of 누구누구 하면은 누구누구의 가슴에 카네이션을 달아드리다 이런 뜻이 되겠죠. 꽃을 그냥 드리는 경우도 많으니까 give a carnation 이렇게 얘기해도 되지만 구체적으로 어버이날이니까 카네이션을 달아드렸다 그 말을 전달하려면 핀이라는 동사를 기억하시면 되겠습니다. 그 다음에 부모님이 자식을 위해 희생하셨다 이런 얘기를 하는데요. 희생하다라는 뜻을 지닌 단어는 sacrifice죠. 이 단어는 명사로 쓰기도 하고 동사로 쓰기도 합니다. 그래서 자식을 위해서 부모님이 자신들의 삶을 희생하셨다 이렇게 얘기할 때는 sacrifice their lives for their children 이렇게 표현하면 되겠죠. 많은 노력을 기울이거나 인내했다고 할 때 sacrifice라는 단어로 표현할 수가 있죠. 그래서 내가 뭐뭐 하려고 굉장히 노력을 많이 했다. 그렇게 얘기하려면 I sacrificed myself to 뭐뭐 I sacrificed myself for 뭐뭐 이렇게 얘기하면 되겠죠. 기본 뜻은 희생인데 뭔가를 위해서 많은 노력을 기울인다고 할 때도 sacrifice로 표현할 수 있으니까 활용을 해보시면 좋겠습니다. 그 다음에 부모님 세대는 못 살던 시절에 사신 분들이다 이런 얘기 하는데요. 다들 가난하게 출발했다 이런 뜻으로 All the people of my parents' generation in Korea started from poverty because Korea was not a developed country back then. 네, 이렇게 start from poverty 이렇게 표현을 하고 있죠. 그리고 그 당시에는 한국이 선진국이 아니었다. 잘 사는 나라가 아니라 못 사는 나라였다. 이 말을 하기 위해서 Korea was not a developed country back then. 네, not a developed country 이런 표현을 썼는데요. developed country는 선진국을 말하고요. developing country는 개발도상국,
그러니까 선진국은 아직 못 되는 중진국이라든지 아니면 좀 더 못 사는 나라를 말하죠. 그래서 한국이 잘 사는 나라가 아니었다 이 말로 한국이 못 사는 나라였다라고 표현을 하면 될 것 같고요. 저개발국을 뜻하는 underdeveloped country라는 말도 있죠. 그래서 developed country가 아니다 이 정도로 표현하면 적당할 것 같고요. 그 다음에 대학까지 부모님이 교육을 시켜주셨다 이런 얘기를 하는데요. 대학까지 마친다라고 할 때 그 college 앞에 어떤 전치사를 썼는지 한번 잘 들어보시면요. And did their best to support me and my sister all the way through college. 네, 이렇게 support me all the way through college 이렇게 얘기했죠. 그러니까 through college 이렇게 얘기하면 대학을 마치다 이런 뜻이 됩니다. 근데 그 through college 앞에 여기서는 all the way를 썼는데요. 내내 이런 뜻을 강조한 거죠. 그래서 대학 다니는 내내 부모님이 서포트를 해주셨다 이런 뜻으로 supported me all the way through college 이렇게 얘기했습니다. 자, 그 through college라는 게 I worked my way through college라고 하면은 나는 대학을 끝마치는 길을 일을 함으로써 만들어냈다 이런 뜻이죠. I worked my way through college. 그래서 고학하다를 이렇게 영어로 옮깁니다. 그래서 동사 나오고 my way 나오고 through college라고 하면 그 동사라는 행동을 함으로써 내가 대학을 마칠 수 있었다 이런 뜻이 되죠. 그래서 군대에서 주는 장학금으로 내가 대학을 마칠 수 있었다 이렇게 얘기하려면 The military paid my way through college 이렇게 얘기하면 됩니다. 자, 그래서 만약에 다른 뭔가를 해가지고 내가 대학을 마쳤다면은 그 뭔가에 해당하는 동사를 work 자리에 넣으시면 되고요. 기본적으로 I worked my way through college가 내가 고학을 했다. 내가 벌어서 대학을 마쳤다 이런 뜻이라는 걸 기억하시기 바랍니다. 자, 그 다음에 부모님이 은퇴할 나이가 지나셨는데도 열심히 일하신다 이런 얘기 하는데요. 은퇴할 나이가 지났다 이렇게 얘기하려면 over retirement age 이렇게 얘기하면 되죠. 근데 은퇴할 나이가 한참 지났다라고 했기 때문에 over retirement age 앞에 well을 넣어가지고 They're well over the retirement age, but still working hard to this day. 네, 이렇게 well over retirement age 이렇게 얘기하고 있습니다. well이라는 부사가 물론 뭐 잘했다 이렇게 얘기할 때 쓰는 부사지만 어떤 것을 강조하기 위해서 그 강조하고 싶은 말 앞에 붙이기도 합니다. 그래서 예를 들어서 I was well into my 20s before I started dating her 이렇게 얘기하면 20살이 한참 지나서야 20대 한참 접어들고 나서야 그녀와 데이트하는 것을 시작했다 이런 뜻이 되죠. 그래서 어떤 시점을 상당히 벗어났다라고 얘기할 때 강조를 위해서 well이라는 부사를 쓸 수 있다. 자, 그 점을 기억을 하시면 되겠습니다. 자, 그 다음에 효자 노릇을 해야 된다 이런 말이 있는데요. 그 효자, 이런 말을 영어로 표현하기가 쉽진 않은데요. 그 사전을 찾아보면은 filial piety 혹은 filial duty라는 말이 나오는데요. F-I-L-I-A-L. 자, 그 단어가 자식과 관련된 형용사입니다. 그래서 자식으로서의 의무 혹은 자식으로서의 경건함 이런 뜻으로 filial duty 혹은 filial piety. 자, 이것을 효라고 하는데 자, 이 말은 동양 철학의 그 효라는 개념을 영어로 번역하기 위해서 나온 말이지 실제로 사람들이 일상 회화에서 쓰는 그런 표현은 아니죠. 그래서 여기서는 아주 간단하게 말을 했는데요. Their lives make me want to be a good son. 네, 이렇게 become a good son 이렇게 얘기했죠. 그러니까 좋은 아들이 되거나 좋은 딸이 되는 것이 효도하는 거니까 be a good son, become a good son 혹은 become a good daughter 이렇게 얘기하면 효자 노릇을 한다 이런 뜻이 전달이 되겠습니다. 근데 그렇게 효자 노릇하는 것이 말은 쉬워도 행동하기 힘들죠. 그래서 여기서는 But it's easier said than done. 네, 이렇게 easier said than done 이라는 표현으로 그 뜻을 전달하고 있죠. 그 easier said than done이라는 이 표현 자체가 하나의 관용 표현처럼 말은 쉽지만 행동은 힘들다 이런 뜻으로 쓰는 거니까 그 전체를 기억을 해두시면 되겠고요. 그 다음에 이론적으로는 쉽지만 행동으로 옮기기는 어렵다 이런 뜻으로 good in theory but hard in practice 이렇게 얘기하기도 합니다. 그 theory하고 practice가 서로 반대되는 개념으로 잘 붙어 다니죠. 이론과 실제 그렇게 잘 붙어 다니는데 이론적으로는 쉬운데 실제로는 어렵다 이런 뜻으로 good in theory, hard in practice 이렇게 얘기하니까 그 표현도 easier said than done이랑 같이 기억을 하시면 좋겠습니다. 그 다음에 어른스럽게 행동한다 이런 말이 나오는데요. 성숙한 모습을 표현하는 형용사가 여기 나오는 그 mature죠. 제가 돈과 관련된 영어 표현을 설명드리면서 이 mature가 동사로 쓰이면 투자나 대출이 만기가 된다 이런 뜻으로 쓴다 이렇게 말씀드렸었는데요. 물론 그런 뜻도 기억을 하시면 좋겠지만 그냥 일상 회화에서 어떤 사람이 성숙한 모습을 보인다 그러면 mature라고 얘기할 수 있고 반대말 immature는 성숙하지 못한 사람을 묘사하는 형용사가 되겠죠.
그래서 자기가 뭔가 실수를 하거나 뭔가 부적절한 행동을 했을 때 immature라는 형용사를 써서 잘 표현할 수가 있죠. 그래서 maybe I'm a little immature, but 뭐뭐 이렇게 얘기하면 내가 좀 아직 미숙해서 그런지 모르겠지만 뭐뭐 했다 이런 뜻이 전달이 되겠죠. 그래서 뭔가 대화를 하는데 혼자 이상한 쪽으로 생각을 했다든지 혼자 되게 어린애같이 생각을 했다면은 maybe I'm a little immature 이렇게 얘기하고 그 좀 어색한 상황을 넘어갈 수가 있겠죠. 자, 그리고 마지막으로 그런 생각하면 좀 웃기다 이런 말을 하는데요. 여기 나와 있는 그 웃기다라는 말은 의미상 재밌다 이런 뜻의 웃기다가 아니고 좀 어색하다 정도에 해당하는 말이니까 Even the thought of it makes me feel strange. 네, the thought of it makes me feel strange. 그 생각만 해도 내가 어색한 느낌이 든다 이렇게 영어로 표현하면 되겠죠. 그 영어 단어 funny도 웃기다라는 뜻이 있지만 이상하거나 수상하다는 뜻으로 훨씬 많이 쓰입니다. 그래서 예를 들어서 A funny thing happened to me yesterday 이렇게 얘기하면 어제 나한테 참 웃긴 일이 있었다. 그러니까 하하 깔깔 이런 웃긴 일이 있었다는 뜻이 아니라 좀 이상한 일이 있었다 이런 뜻이죠. 그리고 어떤 사람을 놓고 There's something funny about him 이렇게 얘기하면 저 사람 뭔가 이상하다 내지는 수상한 게 있다 이런 뜻이죠. 그래서 fun이라는 게 반드시 우습다라는 뜻으로만 쓰는 게 아니고 strange의 의미로도 많이 쓰이니까 문맥에 따라서 그 의미를 파악을 하셔야 될 것 같습니다. 네, 그래서 오늘 어버이날의 일기 살펴봤고요. 우리말하고 영어 문장 번갈아 가면서 들어보시고 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 5월 8일 수요일. Wednesday, May 8th. 어버이날이다. Today's Parents' Day. 어제 부모님 댁에 가려 했는데 일이 바빠서 가지는 못하고 대신 전화를 드리고 용돈도 보내드렸다. I was planning to visit my parents yesterday, but I was too busy at work. Instead, I called them and sent some money. 카네이션 달아드리는 건 누나한테 좀 맡기고. Since I couldn't pin a carnation on their chests, I asked my sister to do it for me. 자식 위해 희생하지 않은 부모가 어디 있을까만 그래도 우리 부모님은 특별한 분들이시다. All parents in the world sacrifice their lives for their children, but my parents are special. 뭐 우리 부모님 세대는 다들 못 살던 시절에 사신 분들이니까 비슷하겠지만 All the people of my parents' generation in Korea started from poverty because Korea was not a developed country back then. 정말 고생하면서 누나랑 나랑 대학까지 보내고 교육 잘 시켜주셨다. But even in poverty, my parents worked hard and did their best to support me and my sister all the way through college. 은퇴할 나이가 지나셨지만 지금도 열심히 일하고 계신다. They're well over the retirement age, but still working hard to this day. 그런 부모님 생각하면 진짜 효자 노릇해야 되는데 그게 어디 말처럼 쉬운가. Their lives make me want to be a good son, but it's easier said than done. 부모가 되어봐야 부모님 마음 이해한다고들 하는데 People say you have to become a parent to understand your own parents, and this makes sense. 일찍 결혼해서 애 있는 친구들 보면 진짜 좀 어른스럽게 행동하는 것 같다. When I look around at my friends who got married and had kids early, they seem more mature than me. 나도 언젠간 우리 아이들이 카네이션을 달아주는 날이 오겠지. Someday my children will be pinning a carnation on my chest. 그런 생각하면 좀 웃기다. Even the thought of it makes me feel strange. 하지만 남들 다 거치는 일이니까 But that's what everyone goes through. 이런저런 생각이 드는 어버이날이다. I have a lot of mixed feelings on Parents' Day.